Hello and welcome everybody. Jai Hind and Namaskar. This is Bodhisattva Tarafdar and I welcome you to our first program ever to Netaji Subhash INA Information Center, Kolkata, or which is in short we can say NS NSIIC Kolkata. And also I welcome you to the Facebook page of History That Matters, about which many of you are already aware. On 20th October 2020, along with Boshihat Local Association of Bharat Scouts and Guides and we have formed this institution known as NSIIC, and which is basically an initiative of the Bharat Scout and Guide Boshihat Local Association. From this platform, I again thank all of them, all the associates, all the members of Boshihat Local Association. We have got a set of volunteers or the member volunteers. I'm thankful to all of them to make it a success. That is, by success I mean to make it possible uh, to create such an organization, which is basically for now a virtual entity, and will be organizing conventions or lectures throughout India. And on that very day at Boshirat, when we organized that particular program, a person, an eminent an eminent personality, uh, as far as the activism and the research work regarding Netaji is our concern, Dr. Jayanto Chaudhary. He sent me a audio congratulatory note. And he congratulated all of us, on that very day, as he could not arrive in that particular, and as he could not be present at that moment at Boshirat at that point of time. But now somehow somehow we have managed, sir, and he has, from his busy schedule, we could arrange a interaction with sir. Along with me on the other side of the screen, we have Dr. Jayanto Chaudhary. Sir, আপনাকে স্বাগত জানাই. We welcome you on behalf of Netaji Subhash INA Information Center, on behalf of Bharat Scout and Guide Boshirat Local Association, and the whole family of our volunteers who are working, or who got attached to this organization. আপনি তো প্রথম দিনই আমাদের শুভেচ্ছা বার্তা দিয়েছিলেন। আর দ্বিতীয় কথা, নেতাজি সংক্রান্ত কাজের বিষয়ে আমরা সকলেই আজকে নেটিজেন বা নেটের দুনিয়ায় যারা আছে, নেতাজি সংক্রান্ত কাজ যারা ফলো করে, নেতাজি সম্বন্ধীয় কাজ, আইনের সম্বন্ধীয় কাজ যারা ফলো করে, তারা সকলেই স্যার আপনাকে চেনে। আর দ্বিতীয় কথা, আমি যখনই অ্যাডভার্টিজমেন্ট নয়, আমি যখনই পাবলিসিটি করেছিলাম যে আপনার সাথে ইন্টারাকশন হতে চলেছে, সো মানে আই রিসিভ ফোন কলস অ্যান্ড গুড উইশেস। আর দ্বিতীয় কথা, আপনি বিভিন্ন জায়গা থেকে, যেমন আন্দামান থেকে এবং তাছাড়াও বিভিন্ন জায়গা থেকে আপনি যে টাইম টু টাইম ব্রিফিং গুলো করেন, পিপল সি ইট অ্যান্ড দে লাইক ইট লাইক এনিথিং। সো I welcome you to our first ever program organized by Netaji Subhash INA Information Center. Please, sir, I welcome you again. Thank you very much, Bodhisattva. From the core of my heart, I want to congratulate you and your organizations for such big step to our beloved leader Netaji Subhash Chandra Bose. Absolutely, sir. Thank you very much. But I'm a very little person. I'm not audible. I'm audible. শোনা যাচ্ছে? I think it is audible. As far as I am concerned, it is very much audible. আমাদের যারা শুনছেন এখন বর্তমানে, কেউ যদি একটু জানান প্লিজ যে whether we are audible or not. কেউ একজন যদি জানান প্লিজ, you can write why. খুব শব্দ আসছে। আমি তোমাদের অভিনন্দন জানাই, এত ভালো একটা on the eve of 21st October this year তোমাদের এই যে ইনাগুরেট করেছো ওয়েবসাইটটা এবং উদ্যোগটা নিয়েছো, অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এবং আমি এটা তোমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে তোমাদের আমার শুভেচ্ছা জানাই, কারণ এটা কাজের কাজ হয়েছে। বিভিন্ন ফিল্ডে বিভিন্ন মানুষজন নেতাজি নিয়ে কাজকর্ম করছেন, তাদের সকলের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। এবং সবাই মিলে আমরা এগুলে একটা জাতিকে উন্নত জাতি করতে গেলে শুধু আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য কিংবা সামরিক বলে বলিয়ান হলেই হয় না। মনুষ্যত্বের বিকাশ বা সঠিক দেশপ্রেম না থাকলে
একটা জাতি কিন্তু উঠে দাঁড়াতে পারে না। এবং সেই জাতি গঠনের ক্ষেত্রে এই তোমার উদ্যোগ এবং ভারত স্কাউটস গাইডস এর যে ডিসিপ্লিন রয়েছে তারা কিছু করে, আমার খুব ছোটবেলায় অভিজ্ঞতা আছে কাবের ব্যাপারে, আমার দাদাদের দেখেছি স্কাউটস করতেন তারা, এবং বা আমি এনসিসিও করেছি, দেখেছি যে একটা খুব সুশৃঙ্খল ভাবে কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে এগোলে অবশ্যই সেটা লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়। এবং তোমাদের এই উদ্যোগ সর্বতোভাবে সফল হোক। আমি সেদিনও জানিয়েছিলাম, আজকেও সুযোগ দিলে আমাকে, আমি তোমাদের সরাসরি জানাচ্ছি, আমার কৃতজ্ঞতা রইল। উই আর ভেরি হ্যাপি স্যার, আমরা যথেষ্ট ধন্য যে আপনি আপনি টাইম দিয়েছেন, সময় দিয়েছেন আপনার বিজি শিডিউলের থেকে। একটু যদি জোরে বলা যায়। হ্যাঁ নিশ্চয়ই, আমি একটু লাউড হওয়ার চেষ্টা করছি। উই আর ভেরি থ্যাঙ্কফুল টু ইউ যে আপনি ইভিনিং এ আপনি সময় করে উঠতে পারেননি, কিন্তু তার মধ্যে থেকে আপনি বলেন যে রবিবার সকালে তবে করতে হবে। আমি আমাদের সকল ভিউয়ার্সদের জানাতে চাই যে স্যার কিভাবে তার বিজি শিডিউলের মধ্যে উনি সকালে হলেও উনি বলেছেন না, বাট আই উইল পার্টিসিপেট ডেফিনেটলি। তো উই অল আর থ্যাঙ্কফুল টু ইউ স্যার। এবার আমি আপনার বেশি সময় নেব না, উই ওয়ন্ট টেক মাচ অফ ইউর টাইম। খুব শর্টে আমরা আমাদের ইন্টারাকশন আজকে শুরু করছি। তো ফার্স্ট অফ অল, নেতাজি সম্বন্ধে কথা তো হবেই, কিন্তু প্রথম কথা আমার আপনাকে, যে ডক্টর জয়ন্ত চৌধুরী, আমরা সবাই ওনার কাজের বিষয়ে যারা আমরা দেখেছি যে ওনার প্রেরণার স্রোত কিন্তু মূলত নেতাজি। আর কিন্তু একটা পার্টিনেন্ট কোয়েশ্চেন, সেটা হলো ওয়াই নেতাজি? প্লিজ স্যার। একটু নস্টালজিক হয়ে যেতে হয় বোধিসত্ত্ব, এই প্রশ্ন খুব নস্টালজিক হয়ে পড়ছি, একদম ছোটবেলায় ফিরে যেতে হয়। তখন আমরা পাড়াতে বোধহয় 5, 6, 7 ওই সময়টা পড়ি, একটা ওই মাতব্বর গোছের কিছু ছেলে থাকে না, ওরকম টাইপের কিছু মানুষ ছেলেকে নিয়ে আমরা প্রায় ওই 23শে জানুয়ারি 26শে জানুয়ারি পতাকা তুলবো 1 মাস থেকে প্রস্তুতি নিতাম। এবং কালী পুজোর বাজি জমিয়ে রাখা হতো, কার বাড়িতে পায়রা আছে, শঙ্খধ্বনি ভালো করতে পারে কারা, ওই নিয়ে আমরা প্রত্যেক বছর 23শে জানুয়ারি পাড়াতেই বাড়ির কাছেই করতাম, সিনিয়র মানুষকে দিয়ে পতাকা তোলানো, এইসবগুলো অর্গানাইজ করতাম। পরবর্তীকালে এবং আমার মানে পারিবারিক কথা বলতে হয়, আমার বাবাও ডাইং ইন হার্নেস কেস শহীদ হয়েছিলেন খুবই ছোটবেলায়, 2 বছর বয়সে, দেখিনি সে হয় স্মৃতি নেই, দেশের কাজ করতে গিয়েই পুলিশে। পরবর্তীকালে বাড়িতেও দেখেছি একটা, এবং যে ওই মাও খুব সাপোর্টিভ ছিলেন এই ব্যাপারে, পতাকা বায়না করতে পারি, পতাকা চাই, অত বুঝতাম না, সত্যি কথা বলতে বুঝতাম না। হ্যাঁ, আর একটু বড় হতে যে ভারতের কোনো নিন্দা, কোনো খেলার ম্যাচে হেরে যাক কি ভারতের কোনো নিন্দা সহ্য করতে পারতাম না, কেঁদে ফেলতাম। এই দাদা খ্যাপাতো এই নিয়ে মনে আছে। পরবর্তীকালে একেবারে যখন ক্লাস 8-এ পড়ি, ভবানীপুর সাউথ সমাজ স্কুল মেইনে আমরা জয় হিন্দ পত্রিকা প্রকাশ করলাম। গণেশ ঘোষ, তাবর তাবর আয়াজিনদের বিপ্লবী, তারা হয়তো বয়সে কম ছিলাম বলে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিতেন আমাকে। এবং এই যে একটা নেতাজির ব্যাপারটা যেন খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ এসে গেল সেই সমস্ত জীবন্ত কিংবদন্তিদের দেখে, বিপ্লবী বিশ্বজিৎ দত্ত, অসংখ্য মানুষজন তাদের সারা জীবনটা শুধু দিয়ে গেছেন দেশের জন্য। এবং যখন মাধ্যমিক টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে আমার মনে আছে যে ভারত পথিক যে বইটা লাইব্রেরি থেকে নিয়েছিলাম, 10 মাস বইটা আটকে রেখেছিলাম। লাইব্রেরি ক্লিয়ারেন্সের যখন গেছি মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে, আমাদের লাইব্রেরিয়ান স্যার বললেন যে এতদিন প্রচুর ফাইন হয়েছে, কি করছিলে বইটা নিয়ে? আমি বললাম বইটা পড়ছিলাম। তা আমাকে যখন ধরেছিল পড়া, সত্যি সত্যি পেরেছে। ইনফ্যাক্ট তরুণের স্বপ্ন এবং ভারত পথিক প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছিল, অসাধারণ ভালো লাগতো। এবং যে কোনো ভারত পথিকটা পড়লে হৃদয়ে ধাক্কা দিয়ে যায়। ফলে অনুপ্রেরণা যদি বলতো ওই পারিপার্শ্বিক কারণই এইগুলোই তিল তিল করে একটা মানুষকে একটা দিকে লক্ষ্যে নিয়ে যায়। পরবর্তীকালে যখনই যা কাজ করেছি, প্রি গ্রাজুয়েশন, মাস্টার, সব ক্ষেত্রেই একটা টার্গেট ছিল নেতাজি, নেতাজি ওরিয়েন্টেড যা কিছু, সমস্ত কিছুই। যে যিনি দেশের জন্য এত কিছু করেছেন, এত মানুষ যার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, একটা দেশকে গড়তে গেলে কিভাবে গড়ে তুলতে হয়। এবং এই অনেস্ট কনফেশন ওনার ভারত পথিকে, যে আমাদের যে বয়স সন্ধিকালটা ওই 15-16 বছর বয়স, ওই বয়সে যে ভাব চিন্তাগুলো উদয় হয়, ভারত পথিকটা পড়লে যেন আমার মনের কথা বলছে। ওই যে ইন্টারাকশন, স্বামীজির কথা যেমন বলছেন না, ফ্রিডম, ফ্রিডম ইজ সং অফ মাই সোল, আই হ্যাভ এ ডিউটি, ম্যান ইজ, লাইফ ইজ আ ডিউটি, আ মিশন। এই যে কথাগুলো স্বামীজির কথা, যেটা পরবর্তীকালে কোড হয়েছে সুভাষচন্দ্রের ক্ষেত্রে, নেতাজির ক্ষেত্রে, এইটা কিন্তু খুব দারুণভাবে হন্ট করেছে যে লাইফ একটা মিশন, একটা ডিউটি। প্রত্যেকটা মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে একটা উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত, নেতাজি তরুণের স্বপ্নে বলছেন। এই জিনিসটা বোধহয় অনুপ্রেরণা যুগে যুগে দেবে, এটা বহু মানুষকে আগামী দিনেও দেবে, এখনো যেমন বহু মানুষকে দিচ্ছে। স্বামীজির মতোই নেতাজির এই বাণীগুলো বহুল প্রচার হয়নি, কিন্তু এই যে মানুষের জীবনটা একটা ডিউটি, একটা কর্তব্য, একটা মিশন,
এবং স্বাধীনতা মানে শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা না, সব দিক থেকে স্বাধীনতা, সামাজিক বন্ধন, সব জায়গা থেকে এই ভাবধারা, এবং একটা টোটাল স্টেটসম্যান, টোটাল পলিটিশিয়ান, টোটাল দেশপ্রেমিক নেতাজির মধ্যে পেয়েছি। তাই নেতাজির প্রতি একটা অসীম ভালোবাসা। এবং তরুণের স্বপ্নে নেতাজি বলেছিলেন যে রাইট টু মেক ব্লাইন্ড ওয়ার্শিপ, এই যে অন্ধ পুজো, এটা কিন্তু বলছে তরুণদের মধ্যে অধিকার দিতে হবে, তাদের ভুল করবার অধিকার আছে, তাদের অন্ধ পুজো করার অধিকার আছে। এখন বুঝতে পারি ইয়েস, দেশপ্রেমের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই জিঙ্গোইজমের কথা বলছি না, পেট্রিয়টিজমের কথা বলছি। নেতাজি কিন্তু পেট্রিয়টিজমের কথা বলেছেন, জিঙ্গোইজমের কথা বলেননি। কিন্তু দেশকে ভালোবাসার মধ্যে একটা তৃপ্তি আছে। একজন দেশপ্রেমিক মানুষ কিন্তু কখনো কোনো অসৎ কাজ বা কোনো মানুষকে ঠকাবে না সজ্ঞানে। এটাই, এই প্রেরণাটা এটাই কাজ করেছে, এবং বহু বহু মানুষকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন নেতাজি এইভাবেই। আমাদের তো চাক্ষুষ দেখার সুযোগ হয়নি, কিন্তু তার লেখার মাধ্যমে কিন্তু এইটা দারুণভাবে হন্ট করে, এখনো করে, চেতনে হোক অবচেতনে হোক। অ্যাবসলিউটলি স্যার, আপনার কাজের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে দ্য কাইন্ড অফ ফিলিং উইচ ইউ হ্যাভ, সেটা আপনার কাজের মাধ্যমে কিন্তু ভেরি মাচ এভিডেন্ট। আপনার ফিলিংস রিগার্ডিং নেতাজি ইজ ভেরি মাচ এভিডেন্ট ইন ইউর ওয়ার্কস, মানে উইচ ডাইরেক্টলি হিটস দ্য হার্ট অ্যাকচুয়ালি। তো সেক্ষেত্রে আমাদের এবার আমরা মূল পর্বে চলে যাচ্ছি। এখন আমি আপনাকে বেসিক্যালি, আই হ্যাভ নাথিং টু আস্ক ইউ, আমার কোনো কোয়েশ্চেন্স নেই। আমি রাদার আই রেজ সাম পয়েন্টস and I request you to briefly elaborate the same for all the viewers. যেমন in briefly Netaji's contribution in particular in our freedom struggle. Sir, please, if you can say something. নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু পুরো ভারতের যে স্বাধীনতা সংগ্রামটাকে একটা নির্দিষ্ট পথে চালনা করবার জন্য সায়েন্টিফিক স্টেপস নিয়েছিলেন। বিক্ষিপ্ত আন্দোলন ভারতবর্ষে হয়েছে, বহু মানুষ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এটা রেভলিউশনারি দিকটাকে যেমন একটা দিকে তিনি নিয়ে গেছেন, তিনি পলিটিক্যালি ইন্টারন্যাশনাল করে তুলেছেন ভারতীয় আন্দোলনটাকে। আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের মুক্তি আন্দোলনটাকে একমাত্র নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু নিয়ে যেতে পেরেছিলেন সেই সময়। এবং ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল, ওনার যে বই বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়েছে, ব্রিটিশরা যে বইটাকে ব্যান করে দিয়েছে, ভারতে ঢুকতে দেয়নি, কিন্তু সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রথম ক্ষেত্রে এটা বিরাট আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে গেছেন আন্দোলনটাকে। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন জায়গায় যে বিক্ষিপ্ত আন্দোলনগুলো ছিল সেগুলোকে একটি রাজনৈতিক লক্ষ্যে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। তৃতীয়ত, তিনি ভারতের আন্দোলনটাকে ন্যাশনাল ইন্টারেস্টকে খর্ব করতে দেননি কোনো চুক্তি, কোনো আপোষের ক্ষেত্রে। হয়তো এই জন্য ওনার আপোষের রাস্তা যেতে পারেননি বলে উনি অনেক অপ্রিয় সিদ্ধান্ত তাকে নিতে হয়েছিল, তার জীবনকে বাজি রেখে দেশত্যাগ করতে হয়েছিল, আপোষ করতে পারেননি বলে। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের এই একটা যেমন দিক, দ্বিতীয় যে দিকটা সেটা সারা পৃথিবীর মধ্যেই বিরল, দেখা যায়নি আজ পর্যন্ত, বিরল। এটা ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরাও স্বীকার করেছেন। সেটা হচ্ছে এই যে সামরিকভাবে আঘাত করা। 1857 যে মহাবিদ্রোহ হয়েছিল, সেখানে একটা বিক্ষিপ্ত আন্দোলন হয়েছিল, তার যে ধারাটা প্রায় 90 বছর পরে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এই যে আজাদ হিন্দ গড়ে তোলা, এবং আজাদ হিন্দ কিন্তু একটি শুধু মিলিটারি সংস্থা ছিল সেটা নয়, একটা সার্বিক সুশিক্ষিত বাহিনী, সুশিক্ষিত সরকার, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সরকার। যে সরকার আজাদ হিন্দ হয়েছিল আর যে হুকুমত আজাদ এই 1915 কাবুলে, কিন্তু সেটা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পায়নি, 4 দেওয়ালের মধ্যে হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি নিয়ে 11টা দেশ, তাদের রাষ্ট্রপ্রধান দেশ স্বীকৃতি নিয়ে সশস্ত্র সংগ্রাম, এইটাই হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের যে অন্তিম পর্ব। এই পর্বে আজাদ হিন্দের অভিঘাত ব্রিটিশকে ভারত ছাড়তে বাধ্য করেছিল। ফলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সঠিক খাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য, যার জন্য জাতীয় কংগ্রেসে তিনি মেজরিটি পেয়েছেন, দুবারের নির্বাচিত সভাপতি। অন্যদিকে ভারতের বিপ্লব বিভিন্ন অনেক বিক্ষিপ্ত ভাগাভাগি ছিল, বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার, শ্রীসংঘ, মুক্তি সংঘ ইত্যাদি, তারা সবাই এক হয়ে গেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসুর আহ্বানে। এইটা একটা তার বড় সাকসেস। যারা অস্ত্রের বিনিময়ে স্বাধীনতা চেয়েছিল তারা কিন্তু নেতাজিকে বিশ্বাস করেছেন, যারা রাজনৈতিক পথে স্বাধীনতা চেয়েছিলেন তারা নেতাজিকে বিশ্বাস করেছেন, যেটা সেই সময়কার কোন রাজনীতিক এবং কেউ পারেননি, সেইটা যে আমাদের জাতপাতের যে রাজনীতি, যেটা ব্রিটিশরা শুরু করেছিল সে 1857, পরবর্তীকালে 1897ও চেষ্টা করেছিল দাঙ্গা,
মানে ম্যানমেড দাঙ্গা যেটা ব্রিটিশরা, সেইটা কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসু ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন 3 বছরের মধ্যে আজাদ হিন্দ সরকারের মধ্যে, আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যে। তাদের যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন যে ধর্মীয় অনেক সময় সম্বোধন ছিল, কিন্তু সেটা ঘুচিয়ে দিয়ে একই যে হিন্দুস্থানের জন্ম জয় হিন্দ ধ্বনি তুলেছিলেন। শুধু তাই নয়, যে জাতীয় কংগ্রেস থেকে 6 বছরের জন্য এক্সপেল করেছিল তাদের এক নেতা, এবং তিনি খুব বলেছিলেন যারা জাতীয় কংগ্রেস যা পারেনি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু 3 বছরের মধ্যে করেছিলেন, অর্থাৎ জাতীয় সংহতি, হিন্দু মুসলিম শিখ ঈসাই সবাইকে এক করে দিয়েছিলেন, সবাই নেতাজিকে বিশ্বাস করেছিল। এই যে বাওয়া, এই জিনিসটাই বোধহয় স্বাধীনতা, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম ব্যতিক্রমী চরিত্র, যেটা আমরা বিশ্বের আর কোনো নেতা, সবার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলছি, আর কোনো নেতার ক্ষেত্রে এমনটি দেখা যায়নি। কারণ নেতাজির যে ছাত্র জীবন থেকে এই যে ত্যাগ এবং ওই সিদ্ধার্থ সর্দার স্বামী বিবেকানন্দের যে শিক্ষা, যে আদর্শ, সেইটা কিন্তু তিনি দারুণভাবে জীবন্ত ভাষ্য উঠেছিলেন। বিবেকানন্দের জীবন্ত ভাষ্য যদি হয় সে সুভাষচন্দ্র বসু। ফলে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি, ভারতের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি, একেবারেই স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল যে কাণ্ডারি সেইটা। কারণ আমি কারোর প্রতি অশ্রদ্ধা আনতে চাই না, বলতেও চাই না, কারণ সুভাষচন্দ্র বসু আমাদের ভদ্রতা সভ্যতা শিখিয়ে দিয়েছেন। একদম চূড়ান্ত জায়গায় গিয়ে কিভাবে নম্রতা ভদ্রতা সভ্যতা করতে হয় প্রতিপক্ষকে, সেটা আমরা সুভাষচন্দ্রের কাছ থেকে শিখেছি। ফলে আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন। ফলে গান্ধীজি 1942 এর বিপ্লব থেমে গিয়েছিল, 42 এর পর আর হয়নি। কিন্তু তিনি বলেছিলেন 45 এর সেই যখন রিট্রিট করতে হলো অ্যাটমিক এক্সপ্লোশনের জন্য, জাপানে যুদ্ধের প্রকৃতি ঘুরে গেল, তখন কিন্তু উনি বলেছেন দিল্লির পথ অনেক পথ, দিল্লির পথ একটা নয়। এবং বাস্তবিক পক্ষে তাই, দিল্লির পথ একটা নয়। এবং আমরা দেখেছি যে কিভাবে নৌবিদ্রোহ, সেনা বিদ্রোহ এবং বিমান বাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ দেখা গিয়েছিল। এখন যে গোয়েন্দা রিপোর্ট গুলো এসছে বিভিন্ন, তাতে স্পষ্ট, একেবারে স্পষ্ট যে স্বাধীনতা আন্দোলনে ওরা আর কাউকে ভয় পায়নি এক্সেপ্ট অ্যান্ড অনলি সুভাষচন্দ্র বোস। এবং তিনি ওদের নির্দেশ ছিল 43-তে যে কাবুল কান্দাহারের পথে, ইস্তাম্বুলের পথে সুভাষচন্দ্র বসু যাচ্ছে, দেখা মাত্র গুলির নির্দেশ দিয়েছিল ব্রিটিশ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড। এটা কিন্তু একমাত্র বোসকে তারা ভয় পেয়েছেন। আমরা যে ট্রান্সফার বইপত্র দেখি, একটু জোরে বললে হবে, শুনতে পাচ্ছি না। সেই অর্ডার মনে হয় স্যার, সেই অ্যাসাসিনেশনের অর্ডার আর কোনোদিন উইথড্র করা হয়নি। না, এক্স্যাক্টলি, সো থ্যাংক ইউ বোধিসত্ত্ব, ঠিক বলেছো, ঠিকই। শুধু তাই নয়, আমরা ট্রান্সফার অফ পাওয়ারে দেখছি অনেকগুলো 6-7টা পয়েন্টস রয়েছে, তাকে সিসিলি আইল্যান্ডে নিয়ে যাওয়া যাবে, ফাঁসি দেওয়া হবে, অনেক কিছু। আলটিমেট কিন্তু এখনো 2021-এ বোস পেপারস বেরোনোর কথা ছিল, উচ্চবাচ্চা কিছু দেখছি না। যেটা 1999 সালের ডিসেম্বরে বেরোবার কথা লিওনার্ড বোসতে লিখে গেছেন বইতে, কিন্তু সে তথ্য বেরোলো না। মুখার্জি কমিশনে বলা হলো যে 21 সাল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এখন জানি না, ইন্ডিয়া অফিসের যে রেকর্ডস গুলো আমরা দেখছি, তাদের বুলেটিন গুলো ফলো করছি, সেখানে কিন্তু এখনো কোনো উচ্চবাচ্চা নেই যে 21 সালের মধ্যে তারা বার করছেন কিনা বা ফার্দার ডেট বাড়িয়ে দিয়েছেন কিনা। ফলে এখনো কিন্তু উইথড্র করা হয়নি, ঠিক কথা, একেবারেই তাই। এবং উনি ব্ল্যাক লিস্টেড হয়েছিলেন। আজাদ হিন্দের সোলজারদের 3টে ভাগে ভাগ করা হয়েছিল, হোয়াইট, গ্রে, ব্ল্যাক, এবং সে ব্ল্যাকের মধ্যে ছিল তারা যারা একেবারে হার্ডকোর। ফলে তার মধ্যে অনেকেই ছিলেন, সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন। এবং আমরা জানি পরবর্তীকালে ওয়ার ক্রিমিনাল নিয়ে অনেক কিছু আছে, আমি বিশ্লেষণের প্রসঙ্গে যাচ্ছি না, অনেক তথ্য উঠে আসছে নানা দিক থেকে নানা ভাবে। কিন্তু এটা ঘটনা যে সেদিন আমরা নেতাজিকে হয়তো হারিয়ে ফেলেছিলাম। আর একটা যদি দেশ জুড়ে আর একটা যদি কুইট ইন্ডিয়ার মুভমেন্ট হতো 45-এ 46-এ, কুইট ইন্ডিয়ার কেউ ডাক দিতেন, কোনো জাতীয় নেতা, তাহলে হয়তো দেশটা অখণ্ড থাকতো। আমাদের 3টে রাষ্ট্রে এই যে দুরবস্থা, জাতপাতের লড়াই, তারপরে আর্থিকভাবে দুরবস্থা, এই ব্যাপারগুলো থাকতো না সম্ভবত। অ্যাবসলিউটলি স্যার, অ্যাবসলিউটলি। আর এখানে আরেকটি কথা আপনার এই প্রসঙ্গে বলি যে নেতাজি একমাত্র, আমাদের সকল যারা শ্রোতারা রয়েছেন, যে নেতাজি একমাত্র পলিটিক্যাল লিডার ভারতবর্ষে যার জন্য অ্যাসাসিনেশনের কোনো অর্ডার এভাবে দেওয়া হয়েছিল, কোনো প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক নেতা। তো এটাই বলা যায় যে হি ওয়াজ দ্য ওনলি ট্রাবল ম্যান এট দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম ফর দ্য ব্রিটিশার্স, ফর দি কলোনিয়াল মাস্টার্স অফ আস। তো আমি পরের একটি টেকনিক্যাল টপিকে আমি যাচ্ছি স্যার। আপনি যেমন কাবুলের
গাদার সরকারের কথা আপনি বললেন, সেটি এস্টাবলিশ হয়েছিল। এর মধ্যে সর্বতভাবে সারা ভারতবর্ষে একটি চেষ্টা চলছে, যারা অ্যাক্টিভিস্ট রয়েছেন, নেতাজি রিসার্চার রয়েছেন, নেতাজি অনুগামী যারা রয়েছেন, ওনারা বলছেন, এবং আমরা সকলেই বলছি, এমনকি আই মাইসেলফ হ্যাভ অলসো রিটার্ন লেটার টু দ্য প্রাইম মিনিস্টার আর্জিং দ্যাট, যে নেতাজি কে যেন ভারতবর্ষের প্রথম আনডিভাইডেড ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে যেন ওনাকে যেন মানে বলা হয়, বা সেই বিষয়ে যেন সেই বিষয়ে যেন ডিক্লারেশন করা হয়। তো সেই ক্ষেত্রে আমি ইন্টারনেটেও দেখেছি যে অনেকেই বলছেন যে সেই কথাটি ঠিক, কিন্তু যদি প্রথম প্রধানমন্ত্রী আনডিভাইডেড ইন্ডিয়ার কথা যদি বলতে হয়, তো তবে ওই গাদার পার্টি বা কাবুলের গঠিত সেই সরকারের কথা বলতে হবে। আপনি এই বিষয়ে যদি আরেকটু ব্রিফ করেন, আপনার লাস্ট রিপ্লাইয়ে আপনি আপনার লাস্ট টপিকটা কিন্তু আপনি বলেছেন, আমি চাই যেন টেকনিক্যালি আপনি বিষয়টি বলেন, যে why নেতাজি is to be declared as the first prime minister or head of the government of undivided India. Please, sir. Yes, undivided India. যখন 15 সালে আমরা দেখছি, সেই সময় কাবুলে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ নেতাজির প্রতি খুবই অনুরক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে কলকাতা 50 সালে এসেছিলেন। সেই যে সরকার গড়ে উঠেছিল, সেটা কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নয়, এবং তার যে সিস্টেম ছিল সেখানে কিন্তু কোনো অবশ্যই প্রেরণা ছিল একটা, কিন্তু নেতাজির আজাদ হিন্দ যেটা ছিল, সেটা আন্তর্জাতিক আইন মেনে হয়েছিল বলেই পরবর্তীকালে পিওডব্লিউ বা ওয়ার ক্রিমিনাল নিয়ে এত প্রশ্ন উঠছে। উল্লেখ করি যে আমরা তো দেশের রাষ্ট্রপ্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকেও আমরা চিঠি দিয়েছিলাম বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন সময়। তার কিছু কিছু জিনিস আমরা দেখেছি, আন্দামানে নামকরণের চেষ্টা বা অন্যান্য, বা 21 অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাকে অ্যাটলিস্ট ভার্বালি স্বীকৃতি দেওয়া, কাগজে কলমে কিছু না এলেও। যেটা ঘটনা সেটা হচ্ছে 11টি রাষ্ট্র, আমরা 10টা জানতাম, কিন্তু পরবর্তীকালে জানা যাচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন কিন্তু আজাদ হিন্দ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল, এবং এর তথ্য কিন্তু আমরা মুখার্জি কমিশনের বিভিন্ন ফাইল থেকেও দেখতে পাচ্ছি, অ্যাটলিস্ট 2 জায়গায় স্পষ্ট একেবারে। ফলে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি সোভিয়েত রাশিয়াও বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্র বসু কখনো কিছু বলেননি, এবং অ্যাটলিস্ট লেফট ইতিহাস বা বামপন্থার ইতিহাসও বোধহয় নতুন করে লেখার দরকার আছে। প্রথম প্রধানমন্ত্রী যে ক্যাবিনেট, সেখানে ফার্স্ট প্রাইম মিনিস্টার পররাষ্ট্র দপ্তর নিচ্ছেন, যে 21 অক্টোবর 43 যে আমরা আজাদ হিন্দ সরকারের যে ক্যাবিনেট দেখতে পাচ্ছি, এবং বিভিন্ন দেশে তিনি গেছেন, সেখানে কিন্তু নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে গার্ড অব অনার দেওয়া হচ্ছে, বা আজাদ হিন্দের গান, জাতীয় সঙ্গীত বাজছে, পতাকা উঠছে, সবটাই কিন্তু তারা ট্রিট করেছে অ্যাজ দ্য প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া, আজাদ হিন্দ সরকার, আজাদ হিন্দ গভর্নমেন্টের। এবং অবশ্যই এটা অস্থায়ী সরকার বলা হচ্ছে, কারণ উনি বলেছিলেন ভারতের মানুষের অধিকার আছে, আগামী দিনে তারা নির্বাচিত করে সরকার করতে পারবে, রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করতে পারবে। কিন্তু গভর্নমেন্ট ইন এক্সাইল যদি বলা হয়, এই আজাদ হিন্দ সরকারের যে নীতি, আন্তর্জাতিক নীতিগুলি আছে, যে কিছু কন্ডিশন থাকে সার্বভৌম জমির। আমরা জানি জিয়াওয়াদি ল্যান্ড বলে একটা জমি আছে বার্মাতে, সুগার কেন কারখানা, বিশাল এলাকা নিয়ে, এটা কিন্তু আজাদ হিন্দের নিজস্ব ভূখণ্ড হয়েছিল। আমরা জানি আজাদ হিন্দ সরকারকে ভূখণ্ডে আন্দামান নিকোবর, যেটা শহীদ স্বরাজদ্বীপ, সেখানেও নিজস্ব ভূখণ্ড হয়েছিল, নিজস্ব কনস্টিটিউশন ছিল, সেনাবাহিনী, শিক্ষা, পোস্টাল, কারেন্সি, সব দিক থেকে যদি আমরা দেখি, সেটা আমরা কিন্তু সেই রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের আজাদ হিন্দ সরকারের সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে হবে না। দ্বিতীয়ত আরেকটা বিতর্ক দেখা যায়, অনেকেই বলে থাকেন আজাদ হিন্দের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন মোহন সিং, ক্যাপ্টেন মোহন সিং। হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন মোহন সিং আমরা জানি আজাদ হিন্দ ফৌজ করেছিলেন, এবং পরবর্তীকালে জাপানিজ সরকারের সঙ্গে এবং রাসবিহারী বসুর সঙ্গে মত পার্থক্য হয়। আমার ইচ্ছা যে পরবর্তীকালে মোহন সিংকে কিভাবে সাপোর্ট করেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু, অনেক অজ্ঞাত অধ্যায় আছে। দ্বীপে নির্বাসিত হয়েছিলেন, সেখানে নেতাজি নিজে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে আলাদা বাংলোতে নিয়ে আসেন সুভাষচন্দ্র বসু। মোহন সিং অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন নেতাজির প্রতি। মোহন সিং এর পরবর্তী পর্যায়ে, অর্থাৎ আজাদ হিন্দ সরকার, আজাদ হিন্দ ভেঙে গেছিল, আজাদ হিন্দ ফৌজ ভেঙে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এসে কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজ শুধু নয়,
আজাদ হিন্দ সরকারকে একটা নির্দিষ্ট রূপ দিয়েছিলেন এবং সিভিল সোসাইটির জন্য ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ, আজাদ হিন্দ দল ইত্যাদি করেছিলেন। এবং একটা সেনাবাহিনীতে যা যা থাকা দরকার আজাদ হিন্দ সরকার এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ কিন্তু করেছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। এটা প্রত্যেকেরই আত্মত্যাগ আছে, সম্মান জানিয়ে বলছি। অনেকে ভুল বলে ফেলেন আর কি, রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ নয় কেন, ক্যাপ্টেন মোহন সিং নন কেন ইত্যাদি। মোহন সিং পরবর্তীকালে এমপি হয়েছিলেন, রাজ্যসভার মেম্বার হয়েছিলেন। ক্যাপ্টেন মোহন সিং এর আজাদ হিন্দ ফৌজ আর নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজে কিন্তু আকাশ পাতাল তফাৎ। আজাদ হিন্দ সরকার একটা স্বয়ং সম্পূর্ণ ছিল, তার হেড অফ স্টেট, তার বিভিন্ন দপ্তর ছিল, সেখানে তিনি ফার্স্ট প্রধানমন্ত্রী এবং প্রথম প্রেসিডেন্টও বটে। এটা নিয়ে কোনো ঐতিহাসিকভাবে এটা সত্য। আমি অন্যান্য যারা আবেগে, নিশ্চয়ই দেশপ্রেম থাকলে তো আবেগ থাকবেই, তাদের প্রচেষ্টাকে অবশ্যই তারা প্রণাম, অগ্রদূত তারা চেষ্টা করেছিলেন। তারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সরকার গড়ে উঠেছিল। আমরা জানি তাম্রলিপ্ত সরকার মেদিনীপুরে 42-তে, আরো ছোট ছোট উত্তরপ্রদেশ ছোট ছোট জায়গায় বিদ্রোহ হয়েছিল, সরকার করা হয়েছিল, এমনকি চট্টগ্রামেও বিদ্রোহ হয়েছিল। কিন্তু তার সুসংহত রূপ যদি আমরা দেখি সঠিক পথে আন্তর্জাতিক রীতি মেনে, তাহলে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ সরকার এবং আমরা জানি 1943 এর 21 অক্টোবর যে সরকার হয়েছিল, ফলে তার রাষ্ট্রপ্রধান উনি, প্রধানমন্ত্রী উনি, এ নিয়ে কোনো সংশয় নেই। এবং আজ পর্যন্ত কিন্তু এটাও বলে দিই একটু যে বিভিন্ন দেশের সেই সময় আমরা যে কাগজপত্রগুলো দেখতে পাচ্ছি, তারা কিন্তু সেইভাবেই সম্মান জানিয়েছেন। বিভিন্ন জায়গায় দূতাবাস হয়েছিল, এটা কিন্তু অন্য কারোর ক্ষেত্রে হয়নি। বিভিন্ন দেশে স্বীকৃতপ্রাপ্ত দেশগুলোতে, এমনকি ওমস্কেও, সোভিয়েত রাশিয়াতেও আজাদ হিন্দ সরকারের দূতাবাস হয়েছিল। এটা একটা খুব বড় ব্যাপার। বেতার কেন্দ্র, পত্রিকা ইত্যাদি সবকিছুই ছিল। স্যার, আমরা সকলে অনেক কিছু জানতে পারলাম আর ক্ল্যারিটি পাওয়া গেল অনেক বিষয়ে, যে এই বিষয়গুলোতে স্পেশালি রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের কথা, তারপর মোহন সিং এর ফার্স্ট আইনের কথা, তার সাথে যে ডিফারেন্স ছিল আজাদ হিন্দ সরকারের, যে ওয়েল এস্টাবলিশড একটি সরকার পরবর্তীকালে গঠিত হয় সেটির কথা। কিন্তু স্যার একটা বিষয় আছে, আপনি তো অ্যাক্টিভিজমও সাংঘাতিক ভাবে অ্যাক্টিভ, আর দ্বিতীয় কথা আপনি একটি স্লোগান বা একটি কল কিছুদিন আগে দিয়েছিলেন যে আগামী বছর 23শে জানুয়ারি থেকে যেন সুভাষ বর্ষ হিসাবে যেন পালিত হয়। আমি আমাদের এখানে যত ভিউয়ার্স রয়েছে সকলকে আমি জানাতে চাই যে যে ডক্টর জয়ন্ত চৌধুরী সেই কল দিয়েছিলেন, এবং আমি আমার ফেসবুক বা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমার নিজস্ব একটি হিস্ট্রি দ্যাট ম্যাটার্স বলে একটি ব্লগাজিন আমি এডিট করি, সেখানেও আমি এই জিনিসটি প্রচার করেছি আমার যতটুকু ক্ষমতা সেই অনুযায়ী। তো তবে সেই বিষয়ে একটি কথা আমি বলতে চাই যে উইকিপিডিয়াতে আমরা যখন দেখি আজাদ হিন্দ সরকারের কথা বা ফ্রি ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের কথা, সেক্ষেত্রে ক্যাটেগরি ওয়াইজ হয়তো টেকনিক্যালি ঠিক হতে পারে, কিন্তু একটি শব্দ ব্যবহৃত হয়, সেটি হলো যে পাপেট গভর্নমেন্ট, পাপেট গভর্নমেন্ট অফ জাপান, পাপেট গভর্নমেন্ট অফ জাপান। তো আমরা যদি এই ধরনের একটি কাজ করতে পারি, যে যেই সরকারকে আমরা ভারতবাসীরা সর্বতোভাবে স্বীকৃতি জানাই, ভালোবাসি, এবং আমরা সেটি জানি যে হয়তো হতে পারে যে সেই সময় জাপানের সাহায্য নিয়েই হয়তো সরকারটি চলছিল বা তাদের উদ্দেশ্য যেটি ছিল, কিন্তু সর্বতভাবে if we term that government as a puppet government, so that won't be good as far as Indians, as far as the sentiments of the Indians are concerned. তো আমি সেক্ষেত্রে বলা যায় যে আমি আবেদন করব যে আমরা সবাই মিলে যদি একটি আবেদন করতে পারি উইকিপিডিয়াকে টু চেঞ্জ দ্যাট পার্টিকুলার টার্ম as puppet government. It may be technically correct, but it is actually not correct. স্যার, আপনার ওপিনিয়ন স্যার এই ব্যাপারে প্লিজ। হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব ভালো প্রশ্ন তুলেছো বোধিসত্ত্ব। এই যে পাপেট সরকার যেটা বলা হয়, শুধু পাপেট এবং ফ্যাসিস্ট এই দুটো অপপ্রচার ব্রিটিশ কৌশল করেছিল সেই সময়। আজাদ হিন্দ সরকারের ইন্টেলিজেন্স তারা এখানে কাজ করছিল, আমরা জানি। আমি তাদের মানে কোনো নাম করতে চাই না, যেহেতু ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস এর প্ল্যাটফর্ম, সেখানে অবশ্যই আমি সংযত থাকবো। আমি বলে যে রাজনৈতিক কারণে অনেক সময় তাদের ইন্টেলিজেন্সে কাজ করতে দেওয়া হয়নি, এবং সেই সময় দেখা গেছে যে একটা ব্রিটিশ প্রচার করত একটা সেকশন, তাদের প্রোপাগান্ডা মেশিনারিটা খুব স্ট্রং ছিল। তারা ভারতবাসীকে জানতে দেয়নি নেতাজি আসছেন। তারা বলা হচ্ছে যে ব্রিটিশ যে নিপ্পন আইএনএ কে বলছে ইম্পেরিয়ালিস্ট নিপ্পন আর্মি, আইএনএ কে ইম্পেরিয়ালিস্ট নিপ্পন আর্মি, এই প্রচারটা দারুণ ভাবে করছে। আমরা যদি একটু দেখি, তাকে পাপেট বলা হচ্ছে। এবং যে পাপেট সরকার মোহন সিং এর আমলে এই প্রশ্নটা উঠেছিল, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সরাসরি জ্যাপ
সুপ্রিমো তোজোর সঙ্গে কথা বলেছিলেন, এবং তোজো একটা ওপেন ডিক্লারেশন দিয়েছিলেন সাউথ ইস্ট এশিয়ায়, বিখ্যাত ঘোষণা। তিনি বলছেন ভারতবর্ষের যে জমি, 1 ইঞ্চি জমিও যদি আজাদ হিন্দ দখল করলে তার অধিকার বর্তাবে আজাদ সরকারের। আন্তর্জাতিক ভাবে হেল্প করেছে নেতাজিকে আজাদ হিন্দ সরকারকে। পৃথিবীর ইতিহাসে লেনিন থেকে শুরু করে যত বিপ্লবীর নাম আমরা বলতে পারি, লিস্ট করি, আমরা দেখি প্রত্যেকে বিদেশি সাহায্য নিয়েছে। তাদেরকে আমরা পাপেট বলবো? বলবো না। আমরা যতজন বিপ্লবীকে জানি আন্তর্জাতিক, প্রত্যেকে ধরে ধরে বলতে পারি প্রত্যেকে বিদেশি সাহায্য নিয়েছেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু জাপানের সমর্থন নিয়েছেন, অস্ত্র কিনেছেন, ভারতীয়দের টাকা, প্রবাসী অর্থ যা উঠেছিল তা দিয়ে সেই ঋণটা কিন্তু মিটিয়ে দিয়েছেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু জাপ সরকারকে। আমাদের জন্য কোনো ঋণ রাখেননি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। এই অস্ত্র, প্লেন ইত্যাদি ইত্যাদি গুলো, এই সমস্ত সামরিক সম্ভার তিনি কিনে নিয়েছিলেন, প্রথমে সাহায্য করেছিলেন, তারপরে সেই ঋণ মিটিয়ে দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, আমরা জানি 78-78 জানি যে বেশ কয়েকটি দেশ, জাপান, বার্মা, মালয়েশিয়া, 120 কোটি টাকার মতো অর্থ আজাদ হিন্দ ব্যাংকের টাকা ভারত সরকারকে ফেরত দিয়েছিল এবং ছড়িয়ে ছিটিয়েছিল। ফলে এটা পাপেট বলার কোনো অর্থহীন। যারা বলেন এটা প্রচার হয়েছে, এবং যে মিডিয়াগুলি বলছেন ফ্যাসিস্ট বলা হচ্ছে। ফ্যাসিস্ট যদি হতো তারা এইটুকু ভাবেন না যে হিটলারের দেশে বসে হিটলারের বইয়ের আত্মজীবনীর সমালোচনা করছেন সুভাষচন্দ্র বসু। সেখানে হিটলার কিন্তু ওনাকে আজাদ হিন্দ সরকার করতে দেয়নি, ইন্ডিয়ান লিজিয়ন করতে দিয়েছিলেন। এই ভুলটা অনেকেই করে ফেলেন। ফলে যদি উনি ফ্যাসিস্টই হতেন, ফ্যাসিস্ট মতে সমর্থক থাকতেন, তাহলে হয়তো ফুল ফ্লেজডে জাপানে নয় জার্মানিতেই আজাদ হিন্দ সরকার হতে পারত, তাকে সাউথ ইস্ট এশিয়া আসতে হতো না। এই দুটো বড় ভুল যত আমরা ওয়েস্টার্ন মিডিয়াতে দেখছি, এখনো বহু জায়গায় বহু হিস্টোরিয়ান তারা গভীরে না গিয়ে, গবেষণার গভীরে না গিয়ে বলেন সুভাষচন্দ্র বসু স্টিল ফ্যাসিস্ট লিডার, পাপেট গভর্নমেন্ট, পাপেট ফৌজ। এগুলো আত্মতৃপ্তি, এগুলো ইতিহাসের কোনো বেস নেই। আমরা যদি ফাইল দেখি, প্রকৃত হিস্টোরিয়ানদের কিছু লেখা দেখি, সেখানে কিন্তু স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সরকার পাপেট ছিল না। পাপেট সরকার থাকলে এতগুলি সরকার সমর্থন দিত না। খোদ স্ট্যালিন তো সোভিয়েত রাশিয়ার মৃত্যু শক্তির সঙ্গে ছিলেন, তাও তাদের অগোচরে কিন্তু আজাদ হিন্দ সরকারকে সাপোর্ট করেছিলেন। এটা কি কম প্রাপ্তি ইতিহাসের? কিন্তু আমরা যেমন অনেক সময় বলে থাকি যে, আমি কোনো পক্ষ নিয়ে বলছি না, হিটলার গ্যাস চেম্বারে মেরেছেন, স্ট্যালিন অনেককে মেরেছেন বলা হয়, ঠিক আছে, মানুষ হত্যা সবসময় নিন্দনীয়, নিশ্চয়ই। কিন্তু অন্যদিকটা আমরা ভাবি না, এক লহমায় দুটো শহর হিরোশিমা নাগাসাকি ধ্বংস হয়ে গিয়ে লক্ষাধিক মানুষ প্রাণ হারালো, সেটাও কি অপরাধ নয়? ফলে আমাদের ব্যালেন্সড ওয়েতে নিরপেক্ষভাবে জাজমেন্টটা খুব জরুরি। আমরা অনেক সময় ক্যাজুয়ালি অনেকেই বলেন আজও ভারতবর্ষের মাটিতে চার্চিলের ম্যানমেড ফেমিন, ইয়েস, খুব খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা ধরেছো। 1943-তে যে ফেমিনটা হয়েছিল, এটা আমরা এই দুর্ভিক্ষের সমস্ত খবর কিন্তু নেতাজি কানে যেত। এবং এইটা আমরা অনেক সময় এখানে আমরা জানি, সেই সময় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি অনেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সেই ফেমিনের সময়, কিন্তু যে অবদানটা আমরা জানি না, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বারংবার নেগোসিয়েট করার চেষ্টা করেছেন, কয়েকটি জাহাজ আসবে, টন টন খাদ্যদ্রব্য, শুধু জাহাজটিকে নিরাপদে ফিরে যেতে হবে। ব্রিটিশ এত নৃশংস, এত খুব কি বলবো, তারা খুব বর্বরতার পরিচয় দিয়েছিল। তারা কিন্তু সেই চাল ডাল ঢুকতে দেয়নি বাংলার মাটিতে, কোনো জায়গা ঢুকতে দেয়, জানতেও দেয়নি দেশবাসীকে। নেতাজির আপ্রাণ চেষ্টা, এবং এখানকার মাইলের পর মাইল আমরা জানি ধান পুড়িয়ে দিয়েছিল, যেটা বললে ম্যানমেড ফেমিন করে দিয়েছিল, হাজার হাজার মানুষ মারা গেছে। নাটক, সিনেমা, থিয়েটার, এই নবান্ন নাটক, অনেক নাটক হয়েছে, অনেক কিছু হয়েছে 43 নিয়ে, যোদ্ধার মারা যাচ্ছে, কিন্তু একবারও আমরা দেখি না নেতাজির নাম উচ্চারণ হচ্ছে। সেই মানুষটি বিদেশের মাটি থেকে কি আপ্রাণ ভাবে চেষ্টা করেছেন এই দুর্ভিক্ষ আটকাবার জন্য, কিন্তু ব্রিটিশ দেয়নি, এবং এখানকার মানুষকে সত্য জানতে দেয়নি। এবং তৎকালীন যারা এদেশের রাজনৈতিক বিভিন্ন দলে ছিলেন, তারাও কিন্তু জিনিসটাকে স্পষ্ট করেননি। তাহলে হয়তো ইতিহাসটা অন্যরকম হতো, হয়তো এত মানুষ যেত না। আন্তর্জাতিক চাপে ব্রিটিশ নিশ্চয়ই মানবিক খাতিরে, যেমন রেড ক্রসকে ঢুকতে দেওয়া হয়, সেরকম নিশ্চয়ই মানবিক খাতিরে অন্তত জাহাজ, টনটন জাহাজ ভর্তি খাদ্যশস্য খিদিরপুর বন্দর আসতে দিত, এবং জাহাজগুলিকে নিরাপদে ফিরে যেতে দিত। এই মানবিক ব্যাপারটি কিন্তু নেতাজি চেষ্টা করেছিলেন আপ্রাণ ভাবে, কিন্তু সেই সময় ব্রিটিশ দেয়নি, এবং দেশের নেতারাও জানতে দেননি। অনেকেই জানতেন, সবাই জানতেন না এটাও ঠিক,
তবে যে বারবার উনি বেতার ভাষণ দিতেন তাতে বারবার বলেছেন, এবং একটা রেকর্ডে দেখা যাচ্ছে পুরো হিসাব দিচ্ছেন কোন জেলায় কি অবস্থা, বাংলার কি অবস্থা, দেশের দুর্ভিক্ষের কি অবস্থা, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বেতার ভাষণে বলছেন, একদম ডিটেলস রিপোর্ট, এগুলো বেরিয়ে এসছে আইএনএ ট্রায়ালের সময় আমরা দেখতে পাচ্ছি। অ্যাবসলিউটলি স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর আরেকটি কথা যেটি নেতাজির বিভিন্ন লেখা আমি খুঁজে পাই, তা হলো যে গোলামের কোনো চয়েস হয় না, চয়েস থাকে না, রাদার slaves do not have any choice other than to become free first. So we all, when we are slaves, so we our primary duty is to get liberated. তো তার জন্য যারই সাহায্য নিতে হবে আমার তাকে সাহায্য, আমাদের উচিত যে তার সাহায্য নেওয়া। আর দ্বিতীয় কথা, নেতাজি কোনো সময় ন্যাশনালিটি বা ন্যাশনালিজম কম্প্রোমাইজ করেননি, তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা। এবার আমি একটি পয়েন্ট এখানে রেজ করতে চাই, তা হলো যে স্যার, আমরা যদি ভলেন্টারি ফোর্স যদি সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে যুদ্ধের জন্য নামাতে পারি, তো সেই ক্ষেত্রে সেই ফোর্স যারা ভারতের শত্রু নয়, জার্মান ভারতের শত্রু ছিল না, জাপান ভারতের শত্রু ছিল না, ইটালি ভারতের শত্রু ছিল না, তবে why can't this particular force fight against the colonial masters and throw them out of the nation? এটাই তো ছিল নেতাজির সাধারণ একটি কথা। তো আমরা সেই সাহায্যটি যদি আমরা দেশের থেকে না পাই, তো ফরেন ল্যান্ড ইজ দেয়ার টু টু হেল্প আস। তো সেক্ষেত্রেই তো আজকের আলোচনার যে মূল টপিক গুলো স্যার খুব সুন্দর করে ব্রিফ করেছেন। আমি লাস্ট একটি এসপেক্ট বলতে চাই, এখানে অনেকেই আমাদের ফ্রেন্ডসরা, আমাদের বন্ধুরা অনেকেই লিখেছেন, সোমা দত্ত লিখেছেন, গৌতম মুখার্জি লিখেছেন। আমি একটা কথা বলবো, প্লিজ প্লিজ স্যার। হ্যাঁ, ইন্ডিয়া ফ্রিড মিনস হিউম্যানিটি সেভড, তুমি খুব সুন্দর কথাটা বলেছো যে দাসদের কোনো চয়েস থাকে না। এবং স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু এই কথাটি বলেছিলেন যে আগে তো দেশ মাতাকে মুক্ত কর, যে করে হোক, গুলি বোলা বন্দুক যে করে হোক, তারপরে আসিস ধর্ম কথা শুনতে। এবং বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষকে কথাটা বলেছিলেন, এবং সে তারই প্রতিধ্বনি আমরা নেতাজির ক্ষেত্রেও দেখেছি। খুব সুন্দর বলেছো, ঠিকই তো, পরাধীন জাতির কোনো চয়েস থাকতে পারে না। এবং রাসবিহারী বসু একটা গুরুত্বপূর্ণ চিঠি লিখেছেন, ইন্টারসেপ্ট করেছিল ব্রিটিশ, তাতে বলছে যে গণতন্ত্র খুব শান্তিপূর্ণ অবস্থায় দেশে চলতে পারে, কিন্তু যে দেশের এই অবস্থায় তখন কিন্তু গণতন্ত্র হয় না, তখন কিন্তু সংগ্রামটাই আগে, তারপরে গণতন্ত্রের কথা আসবে। এটা সত্যিই তাই, পরাধীন দেশে যদি আমরা গণতন্ত্রের কথা বলি এটা অবাস্তব ব্যাপার, কিন্তু সেই সময় উনি সশস্ত্র বিপ্লবের ডাক দিচ্ছিলেন ওই কারণেই, এবং রাসবিহারী বসু এই মতেই বিশ্বাসী ছিলেন। খুব ভালো বলেছো, সত্যি ইন্ডিয়া ফ্রিড মিনস হিউম্যানিটি সেভড, নেতাজি বারবার বলছেন। রাইট স্যার, থ্যাংক ইউ। তো হ্যাঁ, আমাদের এবার আমাদের মূল যেটি ইন্টারঅ্যাকশনের কোয়েশ্চেনস বা টপিক সেটি শেষ হয়ে গেছে। এখন কথাটি হলো যে আমাদের বন্ধুরা যারা লিখেছেন এখানে, যেমন আমি নাম একটু উল্লেখ করতে চাই, রত্না সরকার ম্যাডাম লিখেছেন, অভিষেক মুখার্জি লিখেছেন, সোমা দত্ত লিখেছেন, সকলেই, তারপর গৌতম মুখার্জি লিখেছেন, সুব্রত দে লিখেছে আজকে আলোচ্য বিষয় দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে, মাধব বারখা লিখেছেন, রত্না সরকার ম্যাডাম লিখেছেন, আর অনেকেই লিখেছেন এখানে, তারা ওপিনিয়ন দিচ্ছেন ওনাদের। আর যেটি মূল এসপেক্ট যেটি আমি বুঝতে পারলাম সেটি হলো যে ডিক্লাসিফিকেশন, এবং যেমন ব্রিটিশ আর্কাইভস, তাছাড়া ভারতের আর্কাইভস যে ডিক্লাসিফিকেশন হয়েছে, তাতে নেতাজি যে ভারতের স্বাধীনতায় কত বড় ভূমিকা পালন করেছেন সেই বিষয়ে অনেক রেভলিউশনস এবার হয়েছে, মানে ইন রিসেন্ট টাইমস। আমি বলবো যেরকম প্রফেসর কল্যাণ কুমার দে, তারপর জিডি বক্সি, ওনাদের বইগুলোতে অনেক তথ্য আমরা ব্রিটিশ তথ্য খুঁজে পেয়েছি, যেটাতে এই কথাটা স্পষ্ট যে আইএনএ ট্রায়ালস কিভাবে রেসপন্সিবল। সেই মুহূর্তে কলোনিয়াল ব্রিটিশের এই সিদ্ধান্ত নয়, মানে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের এই সিদ্ধান্ত নয় যে এবার ইটস টাইম টু লিভ। স্যার প্লিজ এই ব্যাপারে যদি কিছু বলেন। হ্যাঁ, কল্যাণদের বইটি আমি পেয়েছি হাতে, সম্প্রতি বেরিয়েছে, যে ব্রিটিশ আর্কাইভস এর। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে এগুলি সবই ওই 6th ভলিউম এগুলো আছে, ট্রান্সফার অফ পাওয়ার এডিটেড ভলিউম, যে 12 খণ্ডে বার করেছেন টিওপি, ট্রান্সফার অফ পাওয়ার, এর মধ্যে কিন্তু বাকিগুলো বেরোয়নি। তবে যেগুলি বেরিয়েছে বিস্ফোরক তথ্য, বিশেষ করে মুখার্জি কমিশনে যে তথ্যগুলি এসেছে, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি থেকে যে কাগজগুলি এসেছে, সেই সময় গান্ধীজির কিছু ভাষ্য আমি এখানে উল্লেখ করছি না, কিন্তু অনুমান আমরা করতে পারি, যে যেহেতু আমি কোনো রাজনৈতিক বিতর্কে যেতে চাইছি না, কিন্তু সেখানে কিন্তু স্পষ্ট
নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু যেভাবে, যে আঙ্গিকে সবাইকে নিয়ে এই ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এবং মার্কিন চলে এসেছিল, উনি কিন্তু সমগ্রভাবে মিত্র শক্তিকে ধাক্কা দিচ্ছেন না, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে কিছু বলছেন না, এই যে ব্রিটিশ শক্তিকে ভারত থেকে উৎখাত করবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। প্রত্যেকটা ব্রিটিশ আর্কাইভের তথ্য তো বটেই, মার্কিন ডকুমেন্ট যেগুলো এসছে, এমন কিছু অস্ট্রেলিয়ান ডকুমেন্টও কিছু দেখা যাচ্ছে, সাংঘাতিক তথ্য। এবং এখানকার পশ্চিমবঙ্গে যে আইবির বেঙ্গলের, তখন পশ্চিমবঙ্গ নয়, আনডিভাইডেড বেঙ্গলের আইবির যে ডকুমেন্টস, এবং সম্প্রতি ডিক্লাসিফাইড দিল্লির যে 304টি যে ফাইল যেগুলি পাবলিক ডোমেনে দেওয়া হয়েছে এবং যেগুলি আর্কাইভসে রয়েছে হার্ড কপিজ, সর্বত্র দেখা যাচ্ছে একমাত্র সুভাষচন্দ্র বসুকে ভয় পাচ্ছেন ব্রিটিশরা, সেখানে আর কোনো জাতীয় নেতাকে ভয় পাচ্ছেন না। এইটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। এবং যে বারংবার করে তারা এয়ারক্রাশটাকে মানতে পারছে না বলে তারা তদন্ত কমিশন করছে। কমপক্ষে দেশে বিদেশে মিলিয়ে 12টি তদন্ত কমিটি এবং কমিশন হয়েছিল আজ পর্যন্ত, মেজরিটি। এবং যেগুলি ব্রিটিশ জার্মান গভর্নমেন্ট এবং মার্কিন গভর্নমেন্ট যেটা করেছে, তাতে তারা স্পষ্ট যে বোস চলে গেছেন, এবং বোস আত্মগোপন করতে চাইলে ঠিক এরমই একটা স্ট্র্যাটেজি নিতেন। এবং তারা এমনও বলছেন যে ছাই ভাষ্যটিকে 1 মাস পরে নিয়ে আনা হলো, 18 সেপ্টেম্বর নিয়ে আসা হলো তাইওয়ান থেকে রিঙ্কোজিতে, সেই ছাইও কিন্তু তারা বলছেন সম্ভবত মানুষের নয় সেই সময়কার। শুধু তাই নয়, ডকুমেন্টস এর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কি অত্যাচার করছে ব্রিটিশ, ইন্টারোগেট করছে এখানকার মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য আজাদিনদের সেনাদেরকে। এবং কেউ হাতে গোনা কিছু কয়েকজন তারা অ্যাপ্রুভার হয়েছিলেন, এটা অস্বীকার করার জায়গা নেই। অত বড় সরকারের কেউ অ্যাপ্রুভার তো হতেই পারে কয়েকজন, সেটা দিয়ে আজাদিনদের বিরাটত্ব, আজাদিনদের মহত্ব মাপা যাবে না। কিন্তু ব্রিটিশ ফাইল, ভারত সরকারের ফাইল, মার্কিন ফাইল এবং আরো কিছু বিদেশের যে ফাইল, তাতে দেখা যাচ্ছে যে সাংঘাতিকভাবে নেতাজিকে তারা ভয় পাচ্ছে। আর জাপানিজ ফাইল কিংবা জার্মান, ইটালি, পোল্যান্ড, এইসব জায়গার যে ফাইলগুলি আছে, সেগুলিতে দেখা যাচ্ছে তারা বোসকে দারুণভাবে সম্মান করছে। এবং এখানেই বোধহয় একটা ব্যতিক্রম, তারা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাদের সেই সাক্ষাৎ অনেক পুরনো, অবশ্য যোগাযোগটা অনেক পুরনো। আমরা 35-এও জানতে পারছি, অদ্ভুত ব্যাপার, যখন ফরওয়ার্ড কাগজ করছেন এমনটি তথ্য পাওয়া গেছিল, এটা খুবই কম অজ্ঞাত তথ্যই বলা যেতে পারে, খুব কম প্রচারিত তথ্য। সেটা হচ্ছে জনৈক ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, ইটালিয়ান, তার সঙ্গে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর যে ফরওয়ার্ড পত্রিকা, তার যোগাযোগের গোয়েন্দা তথ্য বেরিয়ে এসছে। 5,000 টাকা ইটালি গভর্নমেন্টের কাছ থেকে ফরওয়ার্ড পত্রিকা পেয়েছে, এবং সেই নিয়ে চাপানো তোর এবং ইন্টারেস্টিং সেই ফাইল আমরা এই রিসার্চের সময় পেয়েছিলাম। এবং সেখানে বলা হচ্ছে যে তারপরে সেই অধ্যাপককে ভারত থেকে চলে যেতে হয়েছিল। অর্থাৎ ইটালির সঙ্গে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর পরিচয় কিন্তু অনেক আগে। তারপরে জাপানিজদের সঙ্গে যে বহির্বিশ্বে বিভিন্ন বিপ্লবী, তাদের নামও জানা যাচ্ছে না, ববি, অনেক ছদ্মনাম, এই ধরনের নাম, সেই সমস্ত নেতা, তারা কিন্তু ক্ষেত্র তৈরি করে ফেলেছিল সাউথ ইস্ট এশিয়ায়। এই তথ্যগুলো কিন্তু বিভিন্ন ফাইল থেকে উঠে আসছে। অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে চূড়ান্ত রূপরেখাটা আমরা নেতাজি এবং তার আজাদিনদের মধ্যে, তার আজাদিনদের অভিঘাতে, যে শেষ অভিঘাত ভারত অভিযানের, তাতে কিন্তু আমরা খুব দারুণ ভাবে পেয়েছি। অর্থাৎ সোজা যদি আমরা বলি যে ব্রিটিশ ফাইলে স্পষ্ট, তারা স্পষ্টভাবে বলছেন রিডিউসার অফ ভায়োলেন্স নেতা সম্পর্কে বলছেন, তাকে তারা ভয় পান না, ভয় পাচ্ছেন শুধু সুভাষচন্দ্র বোসকে। ম্যাকআর্থারের ফাইল যদি আমরা দেখি, যতটুকু পাওয়া গেছে 273 INA ফাইল, বিস্ফোরক তথ্য আজাদিন সম্পর্কে বলা হয়েছে। এবং শুধু নেতাজি ফিরে এলে, এই কথাটাও বলেছেন ম্যাকআর্থার, তাহলে কিন্তু বলছেন আমরা শুধু ভারত নয়, আমরা এশিয়া মহাদেশকে হারাবো। ঘটনাচক্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেই কিন্তু এশিয়া মহাদেশের বহু কলোনিয়াল কান্ট্রি, দেশগুলো আস্তে আস্তে মুক্ত হয়েছিল একটা সাংঘাতিক প্রভাবে। এবং ম্যাকআর্থারকে আমরা জানি পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশনে দাঁড়াতে দেয়নি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে, তাকে দাঁড়াতে দেওয়া হয়নি, তাকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল। তার সব ফাইল, তার ডায়েরি মুখার্জি কমিশন বারংবার চেয়েও পায়নি। এটা একটা খুব মিস্টিরিয়াস অধ্যায়। ম্যাকআর্থারের বিচার কলকাতাতেই হয়েছিল, যিনি জিতেছিলেন মার্কিন তরফে, অথচ তার পরিণতিটা খুবই করুণ হয়েছিল। তিনি কিন্তু ফাইলে স্পষ্টভাবে বলেছেন
সুভাষ চন্দ্র যদি বোস যদি ফিরে আসেন, তাহলে আমরা গোটা এশিয়াকেই হারাবো এবার। এত বড় কথা, এত বড় স্বীকারোক্তি গভর্নমেন্ট ফাইলে পাওয়া গেছে, যদিও এখনকার হিস্টোরিয়ান, অনেক পলিটিশিয়ানস, অনেকেই ব্যাপারটা হয়তো অবগত, কিন্তু তারা এটা প্রকাশ্যে আনতে চান না। অ্যাবসলিউটলি স্যার, গ্রেট রেভেলেশনস। আর এই তথ্য যে আপনি আমাদের দিলে এই মাত্র ম্যাকআর্থারের কথা, এটি কিন্তু যথেষ্ট ভ্যালুয়েবল একটি তথ্য। আর দ্বিতীয় আরেকটি কথা, যে কথাটি বলা হয় যে 1946-এ সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার জেতার পরেও এত বার্ডেন ছিল, যুদ্ধের বার্ডেন, তাছাড়া ভারতবর্ষের মতো এত বড় একটি দেশ সামলানো মুশকিল, এই সমস্ত কারণ এবং কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট, এই সমস্ত কারণের জন্য ব্রিটিশাররা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল। তো সেই ক্ষেত্রে কয়েকটি পয়েন্ট এখানে সাংঘাতিকভাবে ভ্যালিড, যে কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট তো শুরুতেই দমন করে দেওয়া হয়েছিল সাংঘাতিকভাবে, ইট ওয়াজ বুলডোজড লাইক এনিথিং। আর সেকেন্ডলি, যদি প্রথম কথা, ভারতবর্ষ বার্ডেন ছিল না, ভারতবর্ষ ওয়াজ দ্য বিগেস্ট ক্যাশ কাউ ফর ব্রিটেন। আর থার্ডলি, যদি এত বড় দেশ যদি শাসন করতে যদি কোনো বিশেষ অসুবিধে ছিল, তো সেক্ষেত্রে সাউথ আফ্রিকার মতো এত বড় একটি দেশকে স্বাধীন করতে তাদের এত সময় কেন লাগলো? তার মানে এই তিনটে পয়েন্ট এখানেই নাকচ করে দেওয়া যেতে পারে যে তার জন্য রেসপন্সিবল। ওরা বলছে চূড়ায় বসে আছি, উই আর অন দি টপ অফ দ্য ভলক্যানো। এটা ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টারের স্বীকারোক্তি, অকপট স্বীকারোক্তি। এইগুলো চেপে যাওয়া হয়েছে। এই আমাদের আইএনএর যে ফাইলস এখনো অনেক ক্লাসিফাইড হয়ে রয়েছে। ঠিক 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 ঠিক, অ্যাবসলিউটলি স্যার। এখানে আমি আমাদের কাজ করছে কিভাবে তাদেরকে যে নীলগঞ্জে হত্যা করা হয়েছে। হ্যাঁ, এই যে নীলগঞ্জে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রায় 1,500 আজাদ হিন্দ সোলজারকে হত্যা করা হয়েছে। জাতীয় নেতৃত্ব মাত্র 5 জনের কথা বললো, দেশের লোককে জানতে দেয়নি। জালিয়ানওয়ালাবাগের 3 ডবল হত্যা করা হয়েছে। জিকারগাছা যশোরে অজস্র আজাদি সোলজারকে মারা হয়েছে, মেরে বলা হচ্ছে কমিউনাল রায়টে মারা গেছে, ভাসিয়ে দিচ্ছে নদীতে, পুঁতে ফেলেছে। এই ইতিহাসগুলো জানতে দেওয়া হয়নি। এগুলো জানলে তো মানুষের মধ্যে সজাত্যবোধ, দেশপ্রেম, যে ত্যাগের যে একটা ইতিহাস আছে, শিকড় আছে, এটা জানতে পারবে। আমাদের এই শিকড়টাকে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, এবং এটাই আমাদের দুর্ভাগ্য। আমাদের জাতির কাছে এটাই দুর্ভাগ্য। ওই সত্যি যদি সেদিন জানতো, আরো মানুষ খেপে যেত। এমনি আমরা জানি যে নৌবিদ্রোহ, যখন আজাদ হিন্দের বিদ্রোহ, বন্দি মুক্তি আন্দোলন চলছে, তখন ছাত্র যুব সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, এবং ওখানেও কিন্তু একটা ঐক্য আমরা লক্ষ্য করেছিলাম, যে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি থেকে শুরু করে যারা অন্য রাজনৈতিক ভাবনার মানুষ ছিলেন, তারা এক হয়ে গেছিলেন। সমস্ত সব ভাবনার মানুষজন কিন্তু নেতাজির আজাদ হিন্দ দেখে হিপনোটাইজড হয়ে মুগ্ধ হয়ে গেছিলেন। খান আব্দুল গফর খান মুগ্ধ হয়ে গেছিলেন। এবং শুধু তাই নয়, যারা একদা তাকে নিষ্কাশিত করেছিল দল থেকে, তারাও কিন্তু তারই নেতাজির রিফ্লেক্টেড গ্লোরিতে তারা কিন্তু বিপুল জনাদেশে তারা আসন হয়েছিলেন। এটা তো আমরা ইতিহাস, বাস্তব ইতিহাস, এবং সেই উঠে আসুক। তোমাদের এই উদ্যোগ অত্যন্ত সাধু উদ্যোগ। বিশেষ করে তুমি একটা কাজের কাজ করেছো, আমার মানে প্রাণ থেকে শুভেচ্ছা রইল, এগিয়ে যাও। এই জিনিসটা করা দরকার, সর্বতোভাবে আমি সাহায্য করব। প্রচুর নথি, ডকুমেন্টস ইত্যাদি সমস্ত কিছু ছড়িয়ে দেওয়া দরকার বিভিন্ন আঙ্গিকে, বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে। এই বর্তমান প্রজন্ম যদি এগিয়ে আসে, তাহলে কিন্তু আমরা সত্যের কাছাকাছি যেতে পারবো। এবং যারা রাজনীতি করেন তারা তো খারাপ মানুষ নয়, তারা নিশ্চয়ই তারা মানুষের কথা শুনবেন, মানুষের ভাবাবেগকে তারা সম্মান করবেন, এই আশা আমরা করতেই পারি। নিশ্চয়ই স্যার, অনেক অনেক ধন্যবাদ। ফার্স্টলি এতগুলো তথ্য আমরা একসাথে একটি ছোট্ট আলোচনায় পেলাম, থ্যাঙ্কস টু ইউ। আর আমি আশা করি যে যারা আমাদের আজকে এই আলোচনা বা ইন্টারাকশন শুনেছেন, দ্য পিপল হু আর লিসেনিং টু দিস হ্যাভ লার্নড আ লট। আমি নেতাজি সুভাষ আইএনএ ইনফরমেশন সেন্টার, বসিরহাট বসিরহাট লোকাল অ্যাসোসিয়েশন, ভারত স্কাউট এন্ড গাইড এবং ভারত স্কাউট এন্ড গাইডের এন্টায়ার ফ্যামিলি, তাছাড়া আমাদের যারা ভলেন্টিয়ার্স রয়েছেন বিভিন্ন জায়গাতে, যারা ভলেন্টারিলি জয়েন করেছেন আমাদের অর্গানাইজেশন, সকলের বিহাফে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই স্যার। আর দ্বিতীয় কথা, আপনার কাজের জন্য, আপনার নেতাজি সম্বন্ধীয়, নেতাজি বিষয়ক কাজের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই আমরা সকলে অন্তর থেকে। আর আজকে আমাদের সাথে এই প্রোগ্রামে, আমাদের সেন্টারের ফার্স্ট প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনার সময় দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। ফিউচারে আমরা আবার চেষ্টা করবো যেন আপনাকে আমরা পাই। থ্যাংকস এগেইন স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। জয় হিন্দ। জয় হিন্দ স্যার, জয় হিন্দ।